नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगामी विडियो लेक्चर द्वारा આપણે ઇકોનોમિક્સમાં બેરોજગારી ચેપ્ટર પૂર્ણ કર્યું। ત્યારબાદ હવે અર્થશાસ્ત્રમાં ચેપ્ટર નંબર 7 ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્ર। હવે મિત્રો, ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્ર तो पहली बाबत तो तमारे एनी अंदर ए जाणवानी है कि भारतनु कृषि क्षेत्र है ए आज़ादी समय थी अत्यार सुधीनी परिस्थिति कृषि क्षेत्रनी केवी हती, त्यार पछी एनी अंदर आवता जे प्रश्नों है, उत्पादकता वधवाना कारणों है, उत्पादकता घटवाना कारणों है, बराबर। पछी पाकनी फेरबदलीने लगता प्रश्नों है, एनो अभ्यास करशुं। पण सौथी पहली बाबत ए है कि भारतनी कृषि क्षेत्र है ये भारतनी करोड़रज्जु समान है, बराबर। भारतनी कृषि है ये भारतनी करोड़रज्जु समान है एवं वाक्य शा माटे उल्लेखवामां आवे छे अथवा बोलवामां आवे छे। तो पहली बाबत समझो कि भारत देश ज्यारे आज़ाद थयो ए पहला भारतनी अंदर जे प्राचीन समयनी अंदर एटले कि अंग्रेज शासकों भारतनी अंदर आव्या त्यारे भारत एक औद्योगिक क्षेत्र तरीके विकास पामेला देश तरीकेनी ओळख आ वैश्विक स्तर पर हती। धीमे धीमे अंग्रेजोए आवी भारतना उद्योगों जे एना उपर कब्जो जमाव्यो, भारतना उद्योगोने पोताना हस्तक लीधा। एवा परंपरागत उद्योगोनी सामे आधुनिक उद्योगों ए लोको द्वारा स्थापवामां आव्या। भारतना उद्योगों टूंकमां धीमे धीमे ए टूंकमां परंपरागत उद्योगों बंध थता गया। आज़ादी समय सुधीमां भारतना कृषि क्षेत्रनी अंदर भारतनी वर्ष 1951 में 72% वस्ती एवी हती। भारतनी अंदर आज़ादी समये वर्ष 1951 में 72% वस्ती एवी हती कि जे खेती क्षेत्र में कोईपण प्रकारनी रोजगारी प्राप्त करी अने पोतानुं जीवन गुजरान चलावती थी। खेती क्षेत्र है ए आम जोवा जाओ तो एक पायाना क्षेत्र तरीके, एक पायाना अने जीवन निर्वाहना एक विभाग तरीकेनी ओळख धरावे छे। हवे 72% वस्ती जे ए भारतनी कृषि क्षेत्र में हती तो बाकीनी जे 28% वस्ती है ए शेमां हती तो कि उद्योग अने सेवा क्षेत्र में हती। हवे अहींया परंपरागत रीते आपणे विचारीए, वैश्विक स्तर पर विचारीए तो जे देशनी अंदर मोटा भागनी वस्ती कृषि क्षेत्र में रोकायेली होय ए देश हमेशाने माटे विकासशील देश तरीके ओळखवामां आवे। तो भारत देश एक विकासशील देश है एवं आ टकावारी उपरथी साबित थतुं हतुं। आगळ जोवा जाओ तो वर्ष 2001 सुधीमां आ 72% वस्ती जो कृषि क्षेत्र में थी त्याथी घटी अने 60% वस्ती भारतनी 60% वस्ती कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। तो अहींया जे 12% कृषि क्षेत्र में घटाडो आव्यो ए वधारो क्यां थयो होय? उद्योग क्षेत्र में। मतलब ए थयो कि आज़ादी समयथी 2001 सुधीना 50 वर्षनी अंदर जे भारतनी 12% वस्ती एवी हती कि जे कृषि क्षेत्र पर आधारित हती ए कृषि क्षेत्रमांथी निकળી અને उद्योग ने सेवा क्षेत्र में गई एटले विकासनी दिशामां आपणे अमुक अंशे गति करी रह्या छीए एवुं साबित थयुं। आगळ जो तमे विचारो तो 2011 में आ 60% थी घटी अने 49% वस्ती कृषि क्षेत्र पर आधारित थई। हवे 49% कृषि क्षेत्र पर आधारित थई तो अहींया जे घटाडो आव्यो ए केटला टका घटाडो आव्यो तो कि 11%। हवे 11% जे घटाडो आव्यो ए प्लस शेमां थया होय 11% तो कि उद्योग अने सेवामां। तो आजे उद्योग अने सेवामां 51% वस्ती जे ए कृषि क्षेत्र पर आधारित छे। हवे 51% वस्ती उद्योग अने सेवा क्षेत्र पर आधारित होय अने 49% वस्ती कृषि क्षेत्र पर आधारित है। तो एनो मतलब ए थयो कृषि क्षेत्र में रोकायेला लोकोनुं प्रमाण उद्योग अने सेवा क्षेत्र करता नीचुं छे। पण अहींया तमे ए विचार करो कि 51% नी अंदर
બે ક્ષેત્ર છે, ઉદ્યોગ અને સેવા. 49%ની અંદર એક જ ક્ષેત્ર છે, તો કે કયું? તો કે કૃષિ ક્ષેત્ર. તો હજુ પણ અહીંયા એ બાબતની તમારે નોંધ લેવાની છે કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ભારતની મોટા ભાગની વસ્તી રહેલી છે, કારણ કે રોજગારી પ્રાપ્ત કરવા માટેના ક્ષેત્ર 3: કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા. હવે અહીંયા કૃષિ ક્ષેત્રમાં 49%, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રમાં 51%. તો અહીંયા બે ઉદ્યોગ વચ્ચે 51% છે, અહીંયા કૃષિ એકલું 49%ની અંદર છે. તો હવે અહીંયા પ્રશ્ન એ છે કે 72%થી ઘટી અને આપણે 49% આવ્યા, તો એનો મતલબ એ થયો કે કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર જે ઉત્પાદન છે એની અંદર ઘટાડો થયો. તો એનો જવાબ છે કે ઘટાડો નથી થયો, કૃષિ ક્ષેત્રના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. એ કૃષિ ક્ષેત્રના ઉત્પાદનમાં જે વધારો થયો એનું મુખ્ય કારણ શું? તો એના મુખ્ય કારણની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે 1966ની અંદર જે ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવી, નવી ટેકનોલોજીઓ આવી, નવા સાધનો આવ્યા. હવે નવી ટેકનોલોજી આવી, નવા સાધનો આવ્યા, હરિયાળી ક્રાંતિના નિક્ષેપો આવ્યા, એની પાછળનો શ્રેય છે એ ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રને છે. શું કામે? તો કે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રની અંદર નવી ટેકનોલોજીનું નિર્માણ થયું. નવી ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રએ ટૂંકમાં સંશોધન કર્યું, એનું ઉત્પાદન કર્યું. એ ટેકનોલોજી અને એ સેવાનો ઉપયોગ ભારતની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રમાં થયો. તો કૃષિ ક્ષેત્રનું ભારણ ઘટ્યું હોવા છતાં કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર ઉત્પાદનમાં શું જોવા મળ્યો? તો કે વધારો જોવા મળ્યો. કૃષિ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદનનો વધારો થયો. પાછું કૃષિ એટલે કે ખેડાણ હેઠળની જમીન, ખેડાણ હેઠળની જમીન છે એની અંદર કાંઈક ઘટાડો થયો. અગાઉના ચેપ્ટર હતું ભારતની વસ્તી, ભારતમાં બેરોજગારી, ભારતની ગરીબી. આ ત્રણેય ચેપ્ટર ભારતના કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંપૂર્ણ સંકળાયેલ છે. ભારતની ગરીબી 1951ની અંદર ટૂંકમાં 54% હતી, 2001ની અંદર 26% થઈ અને 2011ની અંદર 20% ગરીબી થઈ. તો આ બધી ગરીબીમાં ઘટાડો થયો એનું મુખ્ય કારણ તો કે કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર જે ભારણ હતું એની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો. એટલે આમ જોવા જાવ તો ભારતની વસ્તીનું કદ મોટું થતું ગયું, ભારતની અંદર ગરીબીના પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો, ભારતની બેરોજગારીમાં ઘટાડો થયો. આની બધી વસ્તુની પાછળનું એક જો કોઈ મુખ્ય કારણ હોય તો એ છે કે કૃષિ ક્ષેત્ર પરનું જે ભારણ છે એ ઘટતું ગયું અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર એનું ભારણ વધતું ગયું. તો એના માટે એક તમને અગાઉના ચેપ્ટરોની અંદર વાક્ય કીધું છે કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં પ્રચંડ બેરોજગારી જોવા મળે, જ્યારે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રની અંદર પ્રચંડ બેરોજગારી જોવા મળતી નથી. કૃષિ ક્ષેત્રમાં ગમે એટલા લોકો કામ કરતા હોય પણ એનું જે ઉત્પાદન છે એ વાતાવરણ આધારિત છે, કુદરતી ટૂંકમાં પરિબળો પર આધારિત છે. તો કુદરતી પરિબળો હકારાત્મક હોય તો ઉત્પાદન વધે, કુદરતી પરિબળો નકારાત્મક હોય તો ઉત્પાદન ઘટે. જ્યારે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રની અંદર જેમ લોકોનું પ્રમાણ વધુ, જેમ કામ કરનાર શ્રમિકોની સંખ્યા વધુ, તેમ એના ઉત્પાદનની અંદર વધારો જોવા મળે. એનો આધાર કુદરતી પરિબળો પર અમુક અંશે છે, સંપૂર્ણ અંશ એનો આધાર નથી. એટલે કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર ભારણ ઘટવાની સાથે ભારતના ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રમાં ભારણ વધતા ભારતની ગરીબી, ભારતની બેરોજગારી અને ભારતની અંદર જે અસમાનતાઓ હતી એ અસમાનતાની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો. એ ઉપરાંત તમે જોવા જાઓ તો આપણી જે પરંપરાગત કૃષિ ક્ષેત્રની જે ટૂંકમાં રોપણી હતી, કૃષિ ક્ષેત્રનું જે ઉત્પાદન હતું એની અંદર પણ ઘણા એવા નવા તફાવતો અને ફેરફારો જોવા મળ્યા. જેની અંદર તમે જોવા જાઓ તો જમીનના અલગ અલગ વિસ્તાર, અલગ અલગ સ્થળ, જમીનનો પ્રકાર, એના પર પાકની અંદર ફેરબદલી થવા માંડી. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે પહેલો પ્રશ્ન ભણશું, પાકની ફેરબદલી સમજાવો. તમને 3 માર્કની અંદર પૂછાશે. હવે પાકની ફેરબદલી છે બરાબર, એ તમને 3 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો પ્રશ્ન સાવ સરળ છે. તો એ પાકની ફેરબદલી કેના આધારે કરવી? તો તમે સ્પષ્ટ ઉત્તર આપી શકો કે ભાઈ પાકની ફેરબદલી છે એ જમીનના પ્રકાર પર, જમીનના પ્રકાર પર આધારિત છે બરાબર. બીજી વસ્તુ તમે જોવા જાઓ તો જમીનના પ્રકારના આધારે જે તમે પાકની ફેરબદલી કરો છો એમાં પણ જે જમીન તમારી છે એ કયા વિસ્તારની અંદર આવેલી છે, તો જે વિસ્તારની અંદર જમીન છે એના આધારે તમે પાકની ફેરબદલી કરી શકો. હવે પાક છે એ 2 પ્રકારના છે. પાક છે એ કેટલા પ્રકારના છે? 2. તો કે અનાજના પાકો છે
અને રોકડિયા પાકો છે. હવે અનાજના પાકો અને રોકડિયા પાકો આ બંને પ્રકારના પાકો છે એ જમીનના પ્રકારના આધારે એની રોપણી કરવામાં આવે. ત્યારબાદ તમે જોવા જાઓ તો એની આબોહવા પર આધારિત હોય. આસામની અંદર ચાના બગીચા છે, ગુજરાતમાં કેમ નહીં? તો ત્યાંની આબોહવા, ત્યાંનું વાતાવરણ એ ગુજરાતથી અલગ છે. દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર નારિયેળીનું ઉત્પાદન થાય છે, મગફળીનું ઉત્પાદન અઢળક પ્રમાણમાં થાય છે, તો ત્યાંનો વિસ્તાર, ત્યાંની જમીનનો પ્રકાર એના પર આધારિત હોય. પંજાબની અંદર ઘઉંની ખેતી થાય છે અને એ બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે. ગુજરાતની અંદર પણ ઘઉંની ખેતી થાય છે, એ પણ બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે. પણ પંજાબ અને ગુજરાતના તમે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ જોવા જાઓ તો ગુજરાત કરતાં પંજાબ છે એ ઘઉંના ઉત્પાદનની અંદર ટોચ ઉપર હોય અને હેક્ટર દીઠ જે ઉત્પાદન છે એની અંદર પણ વધારો જોવા મળે. આવી ઘણી બાબતો છે જે કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર પાકની ફેરબદલીના આધારે નક્કી થતી હોય. બીજી એક તમે એના વિશેનો તર્ક જોવા જાઓ તો જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે એ પાકની ફેરબદલીના આધારે જ નક્કી થાય. જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે તમારે પાકની અંદર ફેરબદલી લાવવી પડે. જો તમે દર વર્ષે એકના એક પાકનું તમે વાવેતર કરો તો કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર જે ઉત્પાદન થવું જોઈએ, જે જમીનની અંદર ફળદ્રુપતા રહેવી જોઈએ, એ ફળદ્રુપતાની અંદર સતત ઘટાડો જોવા મળે. કારણ કે જમીનના પ્રકાર પર એના પોષક તત્વનો આધાર હોય અને તમે એકનો એક પાક વાવશો તો એ પાકને જે પોષક તત્વની જરૂર છે એ પોષક તત્વ એમાંથી ખેંચી લેશે, એટલે જમીનની ફળદ્રુપતાની અંદર શું આવશે? ઘટાડો. આ જમીનની ફળદ્રુપતાના ઘટાડા જો તમારે રોકવો હોય તો એના માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે કે તમારે પાકની ફેરબદલી લાવવી પડે. બરાબર? પાકની ફેરબદલી તમે અલગ અલગ પ્રકારની સિંચાઈને આધારે કરી શકો અને પાકની ફેરબદલી કરવા માટે એને જરૂરી જે સાધનો છે એ સાધનો પણ તમારી પાસે પર્યાપ્ત માત્રામાં હોવા જોઈએ. એ ઉપરાંત તમે જે પાકનું ઉત્પાદન કરો છો એના માટેનું બજાર પણ તમને સ્થાનિક લેવલ ઉપર, એટલે કે તમારી આસપાસના વિસ્તારની અંદર પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. આવી ઘણી બધી બાબતો છે કે જેની અંદર પાકની ફેરબદલીનો આધાર રહેલો છે. હવે અહીંયા આપણે ટૂંકમાં વાત કરવા જાય તો કે અનાજના પાકો. હવે અનાજના પાકોની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો કે આપણે અનાજ તરીકે જેટલા પાકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ બધા પાકો છે એ અનાજના પાકો છે. હવે અનાજના પાકોની અંદર તમે જોવા જાઓ તો ઘઉં છે, બાજરી છે, મકાઈ છે, બરાબર, પછી જુવાર છે, બરાબર. આ બધાય પાકો છે એ અનાજના પાક તરીકે ઓળખી શકાય. કેના પાક તરીકે? તો અનાજના પાક છે એ લોકોના જીવન નિર્વાહ માટે એક પાયાની અને સૌથી અગત્યતા ધરાવતી એક વસ્તુ છે અને એ જ પાકનું ઉત્પાદન છે એ ભારતની અંદર મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર થાય. પછી એમાં મરી મસાલાને લગતા જે પાકો છે, બરાબર, એ બધા પાકો છે એ અનાજના પાકની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે. તો જમીનના પ્રકાર, જમીનની આબોહવા, એના આધારે તમે પાકનું વાવેતર છે એની ફેરબદલી છે એ તમે કરી શકો. પછી આવે છે રોકડિયા પાક. અનાજના પાકની અંદર તમારે ખાલી અનાજના પાકના નામ આપી અને એટલું જ લખવાનું છે વગેરે જેવા પાકોની ટૂંકમાં રોપણી કરવામાં આવે છે અથવા વગેરે જેવા પાકોનો સમાવેશ થાય છે. હવે રોકડિયા પાકની અંદર તમારે એક જ વાક્યની અંદર જો રોકડિયા પાક સમજવા હોય તો આની અંદર લખી નાખવાનું છે કે તેલીબિયાને લગતા, બરાબર, તેલીબિયાને લગતા દરેક પાકોને રોકડિયા પાક તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ ઉપરાંત તમે જોવા જાઓ તો શેરડી છે, બરાબર, એનો પણ તમે એક રોકડિયા પાક તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. કપાસ છે એનો પણ તમે રોકડિયા પાક તરીકે ઉપયોગ કરી શકો કે જે પાકનું ઉત્પાદન થયા પછી તમારે એનો સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં સ્વ વપરાશ માટે જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. તો જે પાકમાંથી તેલીબિયાને લગતી, એટલે કે તેલ નીકળતું હોય, જો અહીંયા ઘઉં, બાજરી, મકાઈ, જુવાર આ બધાય અનાજેતર પાક છે કે જેનો સમાવેશ અનાજની અંદર થાય. પછી અહીં તમે વિચાર કરવા જાઓ તો દરેક પ્રકારના જે કઠોળ છે એ પણ તમારો પાક છે એ કયો કહેવાશે? અનાજેતર પાક. તો અનાજેતર પાકની અંદર તમારો સમાવેશ છે એ થાય છે. જેનો અનાજેતર પાકમાં સમાવેશ નથી થતો એ દરેક પ્રકારના પાક છે એને તમે રોકડિયા પાક તરીકે ઓળખી શકો. રોકડિયા પાકની અંદર મગફળી હોય, એરંડા હોય, કપાસ છે, શેરડી છે, ટૂંકમાં જે પાકની અંદર અથવા જે પાક તેલીબિયાને લગતી બાબતો ધરાવતો હોય, તેલીબિયાનું ટૂંકમાં ગુણધર્મ ધરાવતો હોય એવા દરેક પાકનો સમાવેશ છે એ રોકડિયા પાકની અંદર થાય. તો મુખ્ય બે પ્રકારના પાક થયા, અનાજનો પાક અને રોકડિયા પાક. હવે અનાજનો પાક છે એ કઈ જમીનની અંદર વાવી શકાય
અને બીજો પ્રશ્ન થાય કે ક્યારે એની રોપણી થઈ શકે. રોકડિયા પાક છે એ કયા પ્રકારની જમીનની અંદર વાવી શકાય અને એ ક્યારે વાવી શકાય. તો આની અંદર વિચાર કરવા જાઓ તો જમીનના પ્રકારના આધારે અને તમારી ઋતુના આધારે, તમારી આબોહવાના આધારે, કુદરતી વાતાવરણના આધારે તમે આ કોઈપણ પાકનું તમે પસંદગી કરી અને એની રોપણી કરી શકો. જ્યારે રોકડિયા પાક છે એની અંદર પણ એ જ બાબત છે કે જમીનનો પ્રકાર કયો છે. ત્યાં કહે કે તમારે કપાસનું વાવેતર કરવું છે તો જમીન સંપૂર્ણપણે કાળી અને ટૂંકમાં ચીકણી હોવી જોઈએ. ચીકણી જમીન હોય અને કાળી જમીન હોય તો એમાં કપાસનું ઉત્પાદન છે એ વધુ પ્રમાણમાં થાય. તો જમીનના પ્રકાર વિશે તમે ધોરણ 10ની અંદર અને ટૂંકમાં એના અગાઉના અભ્યાસક્રમોની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર અભ્યાસ કર્યો હશે કે ભાઈ જમીન કયા કયા પ્રકારની આવે. તો કે રાતી જમીન આવે, રેતાળ જમીન આવે, કાળી જમીન આવે. તો આવી જમીનના પ્રકાર ઉપર તમે કોઈપણ પ્રકારના પાક છે એનું વાવેતર કરી શકો. આમ જોવા જાવ તો પાક 2 અનાજનો પાક અને રોકડિયા પાક, પણ કયા પ્રકારનો તમે પાક વાવો છો, કયા પ્રકારની તમે રોપણી કરો છો એના આધારે તમે પાકની ફેરબદલી કરી શકો. હવે રોકડિયા પાકની અંદર પાછી 2 બાબત આવે છે, ટેકનોલોજીકલ પરિબળ અને આર્થિક પરિબળ. કારણ કે ભારતનો ખેડૂત એક ખેતી પ્રધાન દેશ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતનો ખેડૂત એ અથાગ પરિશ્રમ દ્વારા ખેતી ક્ષેત્રની અંદર પોતાનું કાર્ય કરી અને ઉત્પાદન કરે છે. પણ તમે જે પાકનું વાવેતર કરો છો બરાબર, એ પાક ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન થાય, ઓછા શ્રમે વધુ ઉત્પાદન થાય, માનવ શ્રમની જરૂરિયાત ઓછી થાય. આવી દરેક બાબતો છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી એ અતિ આવશ્યક બાબત છે. તો પહેલી બાબત છે કે તમારા વિસ્તારની અંદર ટેકનોલોજીકલ પરિબળો કેવા છે, તમને કયા પ્રકારની ટેકનોલોજીઓ પ્રાપ્ત છે એના આધારે પણ તમે પાકની ફેરબદલીનો અંદાજ કરી શકો. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે જો ટેકનોલોજીકલ પરિબળોની અંદર જોવા જાઓ તો તમે ઘઉંનું વાવેતર કરવા માગતા હો તો ઘઉંના વાવેતરની અંદર ઘઉંની રોપણીથી માંડી અને ઘઉંને તૈયાર થઈ અને ઘેરે આવે ત્યાં સુધીના જે ટેકનોલોજીની જરૂર છે, જે સાધનોની જરૂર છે, એ સાધનો તમને પ્રાપ્ત છે કે નથી, તમને આસપાસના વિસ્તારમાંથી તમે ખરીદી શકો છો કે નહીં, અથવા ભાડે લાવી શકો છો કે નહીં, એના ઉપર પણ તમારે પાકની છે એ ફેરબદલીનો આધાર રહેલો છે. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રના વિકાસના આધારે, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો જેમ જેમ ભારતની અંદર વિકાસ થતો ગયો, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો, એમ ઉદ્યોગ અને સેવા દ્વારા ખેતી ક્ષેત્રની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સાધનો, ઓછા શ્રમે વધુ કાર્ય થાય એ પ્રકારના સાધનો, ઓછા સમયમાં બરાબર એ વધુ કામ થાય એ પ્રકારના સાધનોનું ઉત્પાદન કરી અને ભારત સરકારે બરાબર ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા. તો એ બધી બાબતો શેમાં આવશે તો કે ટેકનોલોજીકલ પરિબળમાં. તો ટેકનોલોજીકલ પરિબળની અંદર જોવા જાઓ તો પહેલી બાબત છે કોઈપણ પાકની ફેરબદલી એ જમીનના પ્રકાર અને તેની આબોહવા પર આધારિત છે. તો પહેલી બાબત તમારે ટેકનોલોજીકલ પરિબળને ધ્યાનમાં લ્યો એટલે પહેલી વસ્તુ વિચારવાની કે જમીનનો પ્રકાર કયો છે. રાતી જમીન છે, રેતાળ જમીન છે, કાળી જમીન છે, પથરાવ જમીન છે, કેવી જમીન છે. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે ભાઈ રોકડિયા પાકની અંદર તમારે કપાસનું વાવેતર કરવું હોય તો જમીનનો પ્રકાર કેવો જોઈએ તો કે કાળી જમીન. તમારી પાસે કયા પ્રકારની જમીન છે એ જમીનનો પ્રકાર નક્કી કર્યા પછી તમારી આબોહવા કેવી, કારણ કે આબોહવાના આધારે દરેક વસ્તુ નક્કી થતી હોય. જેમ કે મેં તમને કીધું કે આસામની અંદર ચાના બગીચા છે, ગુજરાતની અંદર કેમ નહીં. દરિયાઈ કિનારાના વિસ્તારોમાં નારિયેળીનું ઉત્પાદન થાય, નારિયેળીની બાગનું ઉત્પાદન થાય, ભાઈ ગુજરાતની અંદર અન્ય વિસ્તારોમાં કેમ નહીં. અમુક વિસ્તારો છે કે ગીરની અંદર કેસર કેરીનું ઉત્પાદન થાય તો ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં કેમ નહીં. મહારાષ્ટ્રમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે બહોળા પ્રમાણમાં, ગુજરાતમાં પણ ઉત્પાદન થાય છે, પણ મહારાષ્ટ્ર જેટલું ગુજરાતમાં કેમ નહીં. ગુજરાતની અંદર કપાસનું અઢળક ઉત્પાદન થાય તો એટલું ઉત્પાદન બીજા રાજ્યમાં કેમ નહીં. નાસિકની અંદર ડુંગળીનું ઉત્પાદન થાય તો એટલું ઉત્પાદન ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં કેમ નહીં. આવા દરેક પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ તમારો સંપૂર્ણપણે આબોહવા પર આધારિત છે. જે વિસ્તારની અંદર આબોહવા સતત ભેજવાળી રહેતી હોય ત્યાં તમે નારિયેળીના બગીચા છે, ફૂલ છોડને લગતી બાબત છે, અન્ય ફ્રૂટને લગતી બાબત છે, એના બાગ બગીચાનું તમે વાવેતર કરી અને તમે એમાંથી ઉત્પાદન લઈ શકો. જ્યારે આબોહવા સૂકી હોય
બરાબર, આબોહવા સૂકી હોય તો તમે ત્યાં નારિયેળી કે એવા બાગ બગીચાને લગતી બાબતોનું ઉત્પાદન કરી શકતા નથી. એટલે પહેલી ટેકનોલોજીકલ બાબત છે કે જમીનનો પ્રકાર અને એના આબોહવા પર પાકની ફેરબદલીનો આધાર રહેલો હોય. બીજી વસ્તુ છે જે તે વિસ્તારમાં સિંચાઈની સગવડ, બરાબર, પાકની ફેરબદલીમાં જોવા મળે છે. હવે સિંચાઈની સગવડ, જે પાકની અંદર વધુ સિંચાઈની જરૂરિયાત હોય, બરાબર, એ પાક એ જ વિસ્તારની અંદર, એ જ જમીનની અંદર રોપણી કરી શકાય કે જે જમીનની અંદર સિંચાઈને લગતી જે સગવડો છે એ તમને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતી હોય. હવે સિંચાઈની સગવડો છે એ ભારતની અંદર જોવા જાવ તો ભારતની અંદર ટૂંકમાં, અને એમાંય ગુજરાતની અંદર નર્મદા ડેમનું બાંધકામ થયું ત્યાર પછી ભારતની મોટાભાગની જમીનની અંદર નર્મદાનું પાણી કેનાલ દ્વારા આપવામાં આવે છે. તો જે વિસ્તારની અંદર ટૂંકમાં સિંચાઈની સગવડો ઓછી હતી ત્યાં નર્મદાની કેનાલો પહોંચાડવામાં આવી, બરાબર. તો નર્મદાની કેનાલો જે પહોંચાડવામાં આવી એની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું હતું? તો કે ભાઈ ભારતના મોટા ભાગના ખેતી ક્ષેત્રમાં જો સિંચાઈની સગવડો પ્રાપ્ત થાય તો ખેડૂત એક કરતાં વધુ પાક લઈ શકે. હવે ભારતની અંદર આજના સમયમાં જોવા જાવ તો 10% જ વિસ્તાર એવો છે કે જેની અંદર સિંચાઈની સંપૂર્ણ સગવડ છે, બરાબર. બાકીનો જે 90% વિસ્તાર છે એની અંદર સિંચાઈની સગવડોનું પ્રમાણ ખૂબ જ નીચા પ્રમાણમાં છે. તો એમાં 70% જમીન એવી છે કે એના ઉપર એક જ પાક લઈ શકાય. હવે 10% જમીન એવી છે કે એમાં 2 થી વધુ પાક લઈ શકાય અને 20% જમીન એવી છે કે જેના પર 2 જ પાક લઈ શકાય. તો સિંચાઈની સગવડના આધારે તમે કોઈપણ પ્રકારના પાકની બાબત છે એનો તમે આધાર રાખી શકો. ત્યાર પછી ત્રીજી બાબત એની અંદર સૌથી મહત્ત્વની આવે છે મૂડી. કારણ કે તમે કયા પ્રકારના પાકની પસંદગી કરો છો એના પર એના મૂડીરોકાણનો આધાર રહેલો છે. હવે મૂડીરોકાણ કેટલું કરવાનું છે, કેટલું થઈ શકે એમ છે, એના પર તમે પાકની પસંદગી કરી શકો. અમુક પ્રકારના પાક છે એમાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે, બરાબર, તમે એ પ્રકારના પાકની રોપણી કરી શકો. અમુક પ્રકારના પાક છે એની અંદર ખૂબ જ ઊંચો ખર્ચ થાય છે. દાખલા કે ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી છે, બરાબર, એ અત્યારે હાલના સમયની અંદર સૌથી વધુ આવકાર્ય બની. પણ ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી માટે અઢળક પ્રમાણમાં ખર્ચ થાય છે. અઢળક પ્રમાણમાં ખર્ચ થતો હોવાના કારણે ભારતના ખેડૂતો ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોવા છતાં એ પાકનું વાવેતર કરી શકતા નથી. કદાચ જમીનનો પ્રકાર પણ એને આધારે છે, આબોહવા પણ છે, સિંચાઈની સગવડ છે, પણ અહીંયા સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો આવે છે કે ભાઈ મૂડીરોકાણનો પ્રશ્ન છે એ ભારતીય ખેતીની અંદર સૌથી વધુ મહત્ત્વતા સાબિત કરે છે. કારણ કે ભારતનો ખેડૂત છે એ ગરીબીમાં જન્મો છે, ગરીબીમાં એનું ટૂંકમાં જીવન છે અને ગરીબીમાં જેનું મૃત્યુ થાય છે. તો એના માટે એક સરસ મજાનું વાક્ય છે, બરાબર, કે ભારતનો ખેડૂત દેવામાં જન્મે, દેવામાં જીવે અને મરે ત્યારે પણ એ દેવામાં જ હોય. તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિની અંદર તમારે મૂડીરોકાણ માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે કે નાબાર્ડ દ્વારા, કેના દ્વારા? તો કે નાબાર્ડ બેંક છે એ ભારત સરકારનું એવું સાહસ છે કે મૂડીની જરૂરિયાત ધરાવતા વ્યક્તિઓને નાબાર્ડ દ્વારા ધિરાણની અલગ અલગ પ્રકારની સગવડો આપવામાં આવે છે. જો કોઈ બાગાયતી ખેતી કરવા ઈચ્છતો હોય તો નાબાર્ડ એને અલગ પ્રકારથી ધિરાણ આપે. કોઈ રોકડિયા પાકની ખેતી કરવા માગતો હોય તો એના માટે ધિરાણના જે સ્કેલ છે, ધિરાણની જે સગવડતાઓ છે એ અલગ અલગ પ્રકારની છે. અનાજેતર એટલે કે અનાજના પાકોનું વાવેતર કરવા માગતા હોય તો એના માટે ધિરાણની સગવડો છે એ અલગ અલગ પ્રકારે કરવામાં આવે છે. તો ભારત સરકાર દ્વારા જે નાબાર્ડની રચના કરવામાં આવી એ ભારત દેશની અંદર ભારતના ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારની ખેતીને આવશ્યક જે ચીજ વસ્તુઓ છે એની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો એના માટે નાબાર્ડ છે એને અલગ અલગ પ્રકારે ટૂંકમાં ધિરાણ આપવાની સગવડતા ધરાવે છે. તો તમારી મૂડીરોકાણની ક્ષમતા અને તમને મળતું ધિરાણ એના પર પણ તમે પાકની ફેરબદલીનો આધાર રાખી શકો. પછી વાત આવી નવા બિયારણની. હવે નવા બિયારણની અંદર આપણે એક શબ્દ વાપરીએ છીએ હાઇબ્રિડ બિયારણ. ઇકોનોમિક્સની અંદર એને સુધારેલ બિયારણ તરીકે ટૂંકમાં ઉલ્લેખવામાં આવે છે. હવે પાક છે એ તમારું બિયારણ દેશી હોય અને સુધારેલ હોય તો ભારતના ખેડૂતો સુધારેલ બિયારણની ખરીદી કરવા માટે મૂડીરોકાણ વધે છે. એટલા માટે સુધારેલ બિયારણનો ઉપયોગ છે એ મોટાભાગના ખેડૂતો કરતા નથી. એટલે કે હાઇબ્રિડ બિયારણનો મોટાભાગના ખેડૂતો ઉપયોગ કરતા નથી, જેના કારણે ભારતની જે ઉત્પાદકતા છે એ ઉત્પાદકતા ઘણી બધી નીચી જોવા મળે છે. જો ભારતનો ખેડૂત
એટલે કે ભારતના 100% ખેડૂતો સુધારેલ બિયારણ એટલે કે નવા બિયારણનો ઉપયોગ કરે, હાઇબ્રિડ બિયારણનો ઉપયોગ કરે તો ભારતની હાલની ઉત્પાદકતા જે છે એ ઉત્પાદકતાની અંદર પણ વધારો કરી શકાય. એટલે કે અમુક પ્રકારના પાક છે એની દિવસ આધારિત એનો પાક હોય. રોપણી કરો ત્યાંથી 60 દિવસમાં ટૂંકમાં તલનું વાવેતર કરો, 60 દિવસની અંદર તલની તમે ટૂંકમાં ખેતી પૂર્ણ કરી શકો. માની લો કે તમારી પાસે સિંચાઈની સગવડ 2 મહિના પૂરતી જ છે, તો તમારે એ જ પ્રકારના પાકનું વાવેતર કરવું કે જે પાકની અંદર ટૂંકમાં 60 દિવસની અંદર એ પાકની તમે ટૂંકમાં લણણી કરી શકો, એનું ઉત્પાદન લઈ શકો. તો એના માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે નવા બિયારણ, સુધારેલ બિયારણ, હાઇબ્રિડ બિયારણનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડે. કૃષિ બીજ નિગમો ભારત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ જિલ્લાની અંદર સ્થાપવામાં આવ્યા. પછી કૃષિ યુનિવર્સિટી જૂનાગઢની અંદર સ્થાપવામાં આવી. ટૂંકમાં 100 હેક્ટર કરતાં પણ વધુ વિસ્તારની અંદર ભારતની અંદર ભારત સરકાર દ્વારા આ જે ટૂંકમાં કૃષિ બીજ નિગમ છે એના અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયોગો થાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના પાકની અંદર જે સુધારેલી બાબતો છે એના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. પછી તમારી જમીનની અંદર કયા પ્રકારની ટૂંકમાં આપણે તત્વની ઉણપ છે એને લગતા પણ જે તમારે સંશોધનો છે, લેબોરેટરીઓ છે એ ટૂંકમાં આપણે કૃષિ યુનિવર્સિટીની અંદર કરી આપવામાં આવે છે. તો આ બધી બાબત છે એ પાકની ફેરબદલી પર આધારિત છે. મૂડીને લગતી બાબત હોય, નવા બિયારણને લગતી બાબત હોય, ખાતરને લગતી બાબત હોય કે ધિરાણને લગતી બાબત હોય. કારણ કે ખાતરની બાબત આવે ત્યાં ખાતર 2 પ્રકારના, એક સેન્દ્રિય ખાતર, એક રાસાયણિક ખાતર. હવે સેન્દ્રિય ખાતર છે એને છાણિયા ખાતર તરીકે ઓળખવામાં આવે, અળસિયાનું ખાતર છે. પછી રાસાયણિક ખાતરની અંદર NPK છે, DAP છે. તમારા વિસ્તારની અંદર આ ખાતરની ઉપલબ્ધતા છે એ કયા પ્રકારની છે? જો તમને રાસાયણિક ખાતરનું પ્રમાણ વધુ મળતું હોય અથવા તમને છાણિયા ખાતરનું તો તમને ખરીદવા માટેની બાબતો યોગ્ય લાગતી હોય તો આ જે બધી બાબતો છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે કોઈપણ પ્રકારના પાકની પસંદગી કરી શકો. આ જે 3 બાબત હતી બરાબર, એ ટેકનોલોજીકલ પરિબળોના આધારે નક્કી થાય. હવે બીજું એક પરિબળ આવે છે આર્થિક પરિબળ. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરતો હોય તો એ કાર્ય પાછળનો એનો ઉદ્દેશ બરાબર વળતર મળવાનો હોય. તો આર્થિક પરિબળો એમાં કઈ રીતે અસરકારક છે પાકની ફેરબદલીમાં? તો તમે જે પાકનું વાવેતર કરો છો એ પાકની બજાર કિંમત કેટલી છે અને એમાંથી મહત્તમ આવક મેળવી શકાય કે નહીં. એટલે કે આ 2 વસ્તુ છે એ દરેક વ્યક્તિ હોય. શિક્ષક અભ્યાસ કરાવતો હોય તો એને પણ એમ હોય કે મારે ઊંચામાં ઊંચો પગાર પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. ઉદ્યોગકાર ઉદ્યોગ ચલાવતો હોય તો એને પણ એવી અપેક્ષા હોય કે મને સૌથી વધુ નફો પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. બરાબર, એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરતો હોય, પછી એ વ્યવસાયને લગતું હોય, ધંધાને લગતું હોય કે રોજગારને લગતું હોય. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરે એમાં 2 બાબત પર આધારિત હોય, એક એની કિંમત અને એક આવક. આ 2 પરિબળોના આધારે તમે કોઈ પણ પ્રકારના પાકની તમે રોપણી કરી શકો. કારણ કે તમે જે પાકનું વાવેતર કરો છો એની બજાર કિંમત ઘણી બધી ઊંચી છે, આવક પણ અઢળક પ્રમાણમાં થાય છે, પણ એ પાકનું બજાર તમારી જો આસપાસના વિસ્તારની અંદર ન હોય અથવા તમારા રાજ્યની અંદર ન હોય તો તમે એ પ્રકારના પાકની ક્યારેય પણ પસંદગી કરી શકતા નથી. એ ઉપરાંત તમે જોવા જાઓ તો ખેતીજન્ય સાધનોની ઉપલબ્ધતા. હવે ખેતીજન્ય સાધનોની ઉપલબ્ધતા છે એ સંપૂર્ણ ઉદ્યોગ પર આધારિત છે, જે તે દેશના ઉદ્યોગ પર. બરાબર, વિશ્વની અંદર ઇઝરાયલની ખેતી છે એ સૌથી મહત્ત્વની ગણવામાં આવે છે, સૌથી ઊંચી ગણવામાં આવે છે. ઓછી જમીનની અંદર, ઓછા વિસ્તારની અંદર એ મબલક ઉત્પાદન કરે છે. એની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો કે એની પાસે ખેતીજન્ય જે સાધનો છે, ટ્રેક્ટર છે, હાર્વેસ્ટર છે, થ્રેશર છે, દવાનો છંટકાવ કરવા માટેની જે અલગ અલગ પ્રકારના પંપ છે, બરાબર, પછી ડ્રીપ એરિગેશન છે, ફુવારા પદ્ધતિ છે. આ જે બધી બાબતો છે એ ખેતીજન્ય સાધનોની ઉપલબ્ધતા પર આધારિત છે. હવે ખેતીજન્ય સાધનો ભારતની અંદર કયા પ્રકારે ઉપલબ્ધ છે? તો મેં તમને કીધું કે માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ ઘઉંનું વાવેતર કરવા માગતો હોય તો ઘઉંની રોપણીથી માંડી અને પાકનું ઉત્પાદન થાય ત્યાં સુધીમાં કયા કયા સાધનોની જરૂર પડશે? એ સાધનો ભારતીય બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, પછી એ વેચાતા મળતા હોય તો પણ ભલે અને ભાડે મળતા હોય તો પણ ભલે, પણ 2માંથી એક વસ્તુ ઉપલબ્ધ છે કે નથી. જો એને લગતા સાધનો ઉપલબ્ધ હોય તો તમે ઘઉંનું વાવેતર કરી અને મબલક ઉત્પાદન લઈ શકો. એ જ મુજબ જોવા જાઓ તો શેરડી છે એનો ખોરાક તરીકે તો ઉપયોગ થતો નથી, કારણ કે શેરડીનો
ટૂંકમાં 90% ઉપયોગ છે એ ગોળ બનાવવા અને ખાંડ બનાવવાની અંદર જાય. તો ભારતની અંદર ખેતીને આધારિત એટલે કે ખેતી સાથે જે સંલગ્ન ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ તમારા વિસ્તારની અંદર કેટલું છે? કારણ કે ગીર સોમનાથ જિલ્લો છે એની અંદર શેરડીનું વાવેતર થાય, કારણ કે ત્યાં ગોળ બનાવવાની બાબતો અને ખાંડસરીને લગતી બાબતો ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારો એટલે કે રાજકોટ વિસ્તાર તમે લ્યો તો ત્યાં ગોળ બનાવવાને લગતી જે ફેક્ટરીઓ છે, ખાંડસરીને લગતી જે બાબતો છે એ નથી, બરાબર. પછી કપાસનું વાવેતર ગુજરાતની અંદર તમે ગમે ત્યાં કરી શકો, કારણ કે એના જીનિંગો કપાસમાંથી રૂમાં રૂપાંતર થાય, રૂમાંથી કાપડમાં રૂપાંતર થાય, એની સંપૂર્ણ સાધનો છે એ ઉપલબ્ધ છે. એટલે તમે જે પ્રકારનો પાક વાવો છો એમાં આર્થિક પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખી પછી બીજી બાબત એ આવે કે જે સાધનો બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, ઉદ્યોગ દ્વારા એ સાધનો પ્રાપ્ત છે, પણ એને ખરીદવાની તમારામાં ક્ષમતા નથી, આર્થિક રીતે તમે ત્યાં નબળા પડો છો. તો એ સમયે તમારે એ પણ એક વિચાર કરવો પડે કે ભાઈ હું જે પાકનું વાવેતર કરું છું એમાં જે સાધનો છે એ સાધનો હું ખરીદી શકું કે નહીં, એને તમારે ધ્યાનમાં લેવું પડે. ત્યાર પછીની ત્રીજી બાબત આવે છે ખેતરનું કદ. હવે કોઈ પણ પ્રકારના પાકની તમે પસંદગી કરો ત્યારે ખાસ કરી અને ખેતરનું કદ તમારે ધ્યાનમાં લેવું પડે. જો ખેતરનું કદ મોટું હોય તો તમે અનાજના પાક અથવા રોકડિયા પાકની પસંદગી કરી શકો, પણ રોકડિયા પાકની અંદર અમુક બાબતો એવી છે કે શાકભાજી, તેલીબિયા, બરાબર. તો તેલીબિયા અને શાકભાજીમાં ઘણો ફેર. મોટું કદ હોય તો તેલીબિયાને લગતો પાક પસંદ કરો, કદ નાનું હોય તો તમે બાગ બગીચો બનાવો, ફૂલ છોડને લગતી ખેતી કરો, બરાબર. એમ ખેતરના કદ પર કોઈ પણ જે પાક છે એની રોપણીનો આધાર હોય. પછી વીમા રક્ષણ. જો આમાં દરેક પ્રકારના પાક માટે ભારત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારનું વીમા રક્ષણ ટૂંકમાં આપવામાં આવેલું છે. ઘઉં હોય તો એને લગતું વીમા રક્ષણ અલગ હોય, અનાજનું વીમા રક્ષણ અલગ હોય, રોકડિયા પાકનું વીમા રક્ષણ અલગ હોય. તમે જે પાકની પસંદગી કરો છો એમાં ભારત સરકાર દ્વારા એટલે કે ભારત સરકારની નાબાર્ડ બેંક દ્વારા તમને વીમા રક્ષણ કેટલું પ્રાપ્ત થાય છે, કેવું પ્રાપ્ત થાય છે એના પર એનો સંપૂર્ણપણે આધાર રહેલો છે. ત્યાર પછી આવે છે 1966માં આવેલ હરિયાળી ક્રાંતિના આધારે પણ તમે પાકની પસંદગી કરી શકો, કારણ કે હરિયાળી ક્રાંતિ 1966માં આવી. ત્યારબાદ હરિયાળી ક્રાંતિના નિક્ષેપો એટલે શું? તો કે ભારતની અંદર ખેતી ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વધારવા માટે જેની આવશ્યકતા હતી, એટલે કે સુધારેલ બિયારણ છે, રાસાયણિક ખાતર છે, સિંચાઈને લગતી બાબત છે, વીજળીને લગતી બાબત છે, ટૂંકમાં આધુનિક યંત્રને લગતી બાબત છે, આ બધા હરિયાળી ક્રાંતિના નિક્ષેપો છે. તો આ હરિયાળી ક્રાંતિના નિક્ષેપો 1966થી ભારતની અંદર ધીમે ધીમે ઉપલબ્ધ થતા ગયા, બરાબર. 2001 સુધીમાં હરિયાળી ક્રાંતિના નિક્ષેપો સંપૂર્ણપણે ભારતના ખેતી ક્ષેત્રને આધારે, બરાબર, એ પ્રાપ્ત થઈ ગયા. તો હરિયાળી ક્રાંતિ છે એના આધારે પણ તમે કોઈપણ પ્રકારના પાકની ફેરબદલી છે એ કરી શકો. અને યાદ રાખજો, પાકની ફેરબદલી છે એ ખેતી ક્ષેત્ર માટે સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ છે, આવકાર્ય પરિબળ છે. પાકની ફેરબદલી એ ખેત ઉત્પાદકતા વધારવા માટે, ખેત ઉત્પાદન વધારવા માટે, જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે, બજાર કિંમતની અંદર ટૂંકમાં વધારો મેળવવા માટે સૌથી પાયાનું તત્વ એટલે કયું? તો કે પાકની ફેરબદલી.